ने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला जो मानकर पॉलिटिकल साइंस अच्छी पिला माने पॉलिटिकल साइंस रो मुने आछि कोन ना तमरो मैराथन क्लास जेटा VST हमें आलोचना करबा 80 मार्क रो। तो चला हमें स्टार्ट करबा पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण समस्या देखियो समस्त को मोर जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे पिला माने। तो चला हमें स्टार्ट करबा प्रथमे 21 टी MCQ 21 टी MCQ बहुत गुरुत्वपूर्ण 21 टी MCQ हमें आलोचना करबा। हिसाब रक्षक और महासमीक्षक को डैश नियुक्ति देथांती प्रधानमंत्री अर्थमंत्री राष्ट्रपति मुख्य विचारपति किए हिसाब रक्षक महासमीक्षक को किए नियुक्ति देथांती ना राष्ट्रपति किए ना राष्ट्रपति। नेक्स्ट केउ मसियारे भोपाल बेगम निखिल भारत मुस्लिम महिला सम्मेलन गठन होइतिला पिला माने 1856 1890 ना 1905 ना कौन ना 1916 कौन हम पिला माने ना 1916 मसिया। नेक्स्ट जुग्म तालिका रे डैश टी विषय अछि जुग्म तालिका रे केतोटी विषय अछि 52 टी 53 टी 50 टी 51 केतोटी ना 52 टी विषय अछि। नेक्स्ट जुग्म तालिकाभुक्त विषय उपरे प्रणीत केंद्र और राज्य आईन मध्य संघर्ष हेले डैश आईन बलवत्तर रहे केंद्र राज्य उभय कहारे रुहे कौन हबो ना केंद्र आईन बलवत्तर रुहे। नेक्स्ट ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था केबे आरंभ होइतिला 1957 1961 1990 1952 कौन हबो ना 1961 मसिया। नेक्स्ट केंद्र राज्यर संपर्क अनुध्यान सुपारिश पाई 1983 मसिया रे केउ कमिशन गठित होइतिला सरकारिया राजमाना मेहेटा पावर। तो केउ कमिशन गठित होइतिला पिला माने ना सरकारिया कमिशन गठित होइतिला। नेक्स्ट राज्य तालिका रे डैश टी विषय अछि 60 61 62 64 राज्य तालिका रे केतोटी विषय अछि ना 61 गोटी विषय अछि। नेक्स्ट पंचशील नीति को आधार करी निम्नोक्त केउ देश सहित भारत संपर्क प्रतिष्ठित पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान पंचशील नीति को नै कहार ना चीन देश सहित भारत संपर्क प्रतिष्ठित। नेक्स्ट भारत एक बहुवादी समाज होइथिबारु एठारे आंचलिकतावाद और जातीयतावादर परस्पर डैश हेबा उचित सहयोगी परिपूरक विरोधी भीतस्पृह शत्रु। तो कौन हेबा आवश्यक पिला माने ना सहयोगी बा परिपूरक। नेक्स्ट आंचलिकतावाद और सांप्रदायिकता डैश एकता प्रति एक विपद अटे अंतर्जातीय जातीय धार्मिक सामाजिक कौन हबो पिला माने ना जातीय कौन ना जातीय। नेक्स्ट नास्ति सूचक अर्थ रे आंचलिकतावादर अर्थ को निज अंचल प्रति अत्यधिक दुर्बलता निज संस्कृति प्रति प्रेम निज अंचल रे बसति स्थापन जातीय स्वार्थ अपेक्षा आंचलिक स्वार्थ पर अधिक गुरुत्व तो एटा हे जिवो। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य रे मुक्त सीमा रेखा रहिछि पाकिस्तान चीन नेपाल बांग्लादेश कौन हबो ना नेपाल। काश्मीर को नहीं भारत और केउ देश मध्य रे सीमा विवाद रहिछि चीन पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल कौन हबो पिला माने ना पाकिस्तान। परवर्ती क्वेश्चन तिब्बत अंचल को नहीं भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य रे विवाद देखा जाउछि चीन पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश कौन हबो पिला माने ना चीन। नेक्स्ट मिलित जातिसंघ शब्दर प्रथम प्रयोगकारी किए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जवाहरलाल नेहरू विंस्टन चर्चिल जेम्स शटवेल कौन हबो ना हबो तमरा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। नेक्स्ट तिब्बत को नहीं भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य रे विवाद देखा देछि चीन पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल। तो कौन हबो पिला माने ना चीन कौन ना चीन। नेक्स्ट केउ मसियारे धरित्री सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला 1990 1992 1994 1995 केउ मसिया
ନା 1992 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଅଟେ? ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି, ହିମସ୍ରୋତ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫ, ବରଫର ଆବରଣ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ପୋଖରାନରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? 1990, 1992, 1996, 1998। କଣ ହବ? ନା 1998। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ସିଟିବିଟିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21ଟା, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 12, ମେ 20, ଜୁଲାଇ 10, ଡିସେମ୍ବର 1। କଣ? ନା ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 1। ତ ତାପରେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ମାର୍କିଆ 7ଟା ଆସିଲା, 7ଟା କରିବା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କଣ? ତା ପିଲାମାନେ ତା ଆନ୍ସର ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତମେ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁନା। ତ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କଣ? ନା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 61ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା କଣ? ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପୋଲିସ ଆଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି 250 ଧାରା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ 249 ଧାରା, 2 ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ 252 ଧାରା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିର କଣ? ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 253 ଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରେ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ନା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କଣ? ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିଷଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନା କରିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କଣ? ନା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକଟରେ ନିର୍ବାଚନର ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକୁ 1985 ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ କଣ? ନା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? କଣ? ନା ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ, ସମାଜରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନା ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ମାନବରଚିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିସ୍ଥାପନା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନା କୁହାଯାଏ। ବିକାଶ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନୀ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପୁନର୍ବସତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ଏହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କଣ? ନା 1954 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 5ଟି ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି
କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ, ପରସ୍ପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ସମାନତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏହାର ନୀତି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ମହାନ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ମେଣ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ। ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ 10 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଚୀନ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ନା 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦମନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସାବଲୀଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅଯଥା ସାମରିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ନାନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ। ସେହିପରି ସୌରଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆଦି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ନେକ୍ସଟ, ୱାରେକ୍ସ ଚୁକ୍ତି କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? 1955 ମସିହାରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାରେକ୍ସଠାରେ ୱାରେକ୍ସ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ବିରୋଧରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଆଲବାନିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଜର୍ମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ 3 ମାର୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନ। ସାଧାରଣ 2000ରୁ 6000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 11ରୁ କମ୍, 25ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ? ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏହି ତାଲିକାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାଜ୍ୟସଭା 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ସଂସଦ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ଯଦି 2 ବା ତତୋଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ସଂସଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ, ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପୋସ୍କୋ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିପ୍ପଣୀ କଣ ସବୁ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର।
କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ରୂପରେଖ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି ଦେବ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ। ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୁଫଳ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା 80 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।